नमस्कार बंधुरा फूड डिवाइन बांगलाते तुम्हारे सकलके अनेक अनेक स्वागत जानिए आज के रेसिपिटा आमी शुरू करछि। आशा करछि तोमरा सकले खूब खूब भालो आछो। तो आज के रेसिपिटा देखो यदि भालो लागे प्लिज लाइक कमेंट करो और निजेर बंधुदेर साथे आमार रेसिपिटा बेशी करे शेयर करो। आमार चैनेले यदि नतुन हो तो प्लिज सबस्क्राइब करे निये आमार पाशे থেকো। तो आज के आमी तोमादेर साथे खूबই टेस्टी एक चिकेन कारि रेसिपि शेयर करब। तो चलो रेसिपिटा शुरू करा जाक। आज के रेसिपिर जोन्नो आमी एखाने नियेछि 1 किलो चिकेन। चिकेन तोमरा तोमादेर प्रयोजन मतो कम बा बेशी करे निते पारो। तो चलो रेसिपिटा शुरू करा जाक। बाकी जो मसला लागबे ओगुलो बानानोर समय बोले देब। प्रथमे आमी एकटा पातिला निये नेब। एखाने आमी पातिलाते बानाচ্ছি, तोमरा चाइले जे कोनो प्यानेते बा कड़ाते बानाते पारो। प्रथमे कड़ाते निये नेब आमरा 3 चामच तेल। तेल जखन गरम हो जाबे आमरा दिए देब एकटा तेजपाता 2 टुकरो करे, 4टे लवंग और एकटा छोटो इलायची। गैसेर फ्लेमटा एकदम आमरा लोते राखबो और दिए देब हाफ चामच हलुद गुड़ो। गैसेर फ्लेमटा एकदम आमरा एखन लोते राखबो और दिए देब एखाने चिकेन। चिकेन देওয়ার पर আমরা 5-6 मिनट ভালো করে মিডিয়াম হাই ফ্লেমেতে বীজখানে নেড়ে চেড়ে ভেজে নেব যতক্ষণ না চিকেনের কালার হালকা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। এবার আমরা গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম হাই করে দেব। चिकेन के आमरा ढाका दिए भाजबो ना, तो आमरा खुलेई चिकेनटाके बीजखाने नेड़े चेड़े भेजे नेब हालका कलर चेंज हो जाওয়া पर्यन्त। एभाবে तोमरा एकबार अवश्यई चिकेनटा बानिये देखो, खेते किन्तु खूबই टेस्टी लागे। तोमरा रुटी परोटा भात जार संगे मर्जी खेते पारबे। लवण आमरा एखन ऐड करब ना, जखन आमादेर चिकेन भालो करे भाजा हये जाबे तखनई आमरा एखाने लवणटा ऐड करब। आगे लवण दिले अनेक बेशी एक्सट्रा जल बेरिये जाबे, तो भाजते आमादेर खूबই असुविधा होबे। तो आमरा लवणटा एकदम लास्टे ऐड करब। छः 7 मिनट चिकेन के भेजे निलाम और देखते पाচ্ছ चिकेन भालो करे आमादेर भाजा हये गेছে। दिए देব एखाने हाफ चामच लवण। लवण देওয়ার पर आमरा 1 मिनट आरो भेजे नेब, तारपर आमरा चिकेन के तुले नेब। एक मिनट आरो भेजे नेওয়ার पर आमरा एबार तुले नेब चिकेन के। एते आमरा निये नेब 3 चामच तेल और तेल के प्रथमे आमरा गरम करे नेब। तेल जखन गरम हो जाबे आमरा गैसेर फ्लेमटा एकदम लो करे देब और देब 1 टुकरो दालचिनी, 3टे लवंग, 2টো छोटो इलायची, 1 टुकरो दिए देब एकदम छोटो जायफल और 1 टुकरो दिए दिलाम एखाने जावित्री, 4टे शुकनो लंका और 2টো तेजपाताके 2 टुकरो करे दिए दिलाम और देब 1 चामच गोटा जिरे। सब जिनिसगुलोके आमरा प्रथमे भालो करे भेजे नेब। और एखाने आमी 20টা रसुनेर कोयाके एभाবে देखो छिले रेखे दिएछिलाम, दिए दिलाम एखाने। যখন আমাদের গোটা মশলা ভাজা হয়ে যাবে আমরা দিয়ে দেব এখানে 4টে মিডিয়াম সাইজের পেঁয়াজকে পাতলা স্লাইস করে কেটে। গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম হাই করে দেব আর পেঁয়াজের কালার চেঞ্জ হয়ে যাওয়া পর্যন্ত আমরা ভেজে নেব। আর দেখো এখানে আমি একটা গোটা রসুনের কোয়াকে
ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি, দিয়ে দিলাম এখানে। তোমরা চাইলে এখানে দুটো রসুনের কোয়াও দিতে পারো। এইভাবে তোমরা কাঁচা রসুন দিয়ে বানিয়ে দেখো, খেতে খুবই টেস্টি লাগে। আর রসুন যখন আমাদের ভালোভাবে কষানো হয়ে যাবে চিকেনের সঙ্গে, তখন এই রসুনের কোয়াগুলো খেতে খুবই টেস্টি লাগে। তোমরা অবশ্যই একবার অন্তত এটা বানিয়ে দেখো। পেঁয়াজের কালার যখন হালকা চেঞ্জ হয়ে যাবে, দেখতেই পাচ্ছ অনেক বেশি পেঁয়াজের কালার চেঞ্জ হয়নি, বাস হালকা কালার চেঞ্জ হয়েছে। দিয়ে দেব এখানে 2 চামচ আদা রসুনের পেস্ট। আদার পেস্ট দেওয়ার পর আমরা আরও 2 মিনিট ভেজে নেব এটাকে। আদা যখন আমাদের ভাজা হয়ে যাবে, আমরা দেব ড্রাই মশলা। তো গ্যাসের ফ্লেমটা একদম আমরা লোতে করে দেব। 2 চামচ ধনিয়া পাউডার, 2 চামচ দিয়ে দেব এখানে কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার। এটা বেশি ঝাল নয়, তবে কালারটা খুবই ভালো আসে এতে। আর ঝালটা তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো অ্যাডজাস্ট করে নিও। হাফ চামচ হলুদ গুঁড়ো আর লবণ দিয়ে দিলাম স্বাদ মতো। লবণ আমরা প্রথমেও অ্যাড করেছিলাম, তো লবণটা তোমরা তোমাদের স্বাদ মতো দিও। অল্প দিয়ে দেব এখানে জল, আর মশলাটাকে আমরা ভালো করে কষিয়ে নেব। তো ভালো করে মিক্স করে নেওয়ার পর আমরা পাতিলাটাকে কভার করে দেব 3-4 মিনিটের জন্য, যাতে আমাদের পেঁয়াজ ভালোভাবে সফট হয়ে যায়। গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রাখবো। 3-4 মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছ মশলাটা আমাদের ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে। গ্যাসের ফ্লেমটা এবার আমরা মিডিয়াম করে দেব। ভালো করে স্প্যাচুলা দিয়ে আমরা পেঁয়াজগুলোকে হালকা ম্যাশ করে নেব। তো দেখো এইভাবে স্প্যাচুলা দিয়ে আমি হালকা ম্যাশ করে নিচ্ছি। দিয়ে দেব এখানে 2 চামচ চিকেন মশলা। তোমরা যে কোনো ব্র্যান্ডের চিকেন মশলা এখানে ব্যবহার করতে পারো। আর যদি চিকেন মশলা হাতের কাছে না থাকে, তো তোমরা এখানে গরম মশলা পাউডারও অ্যাড করতে পারো। তো খুলে মশলাটাকে আমি আরও 1 মিনিট ভালো করে কষিয়ে নিলাম। যখন পুরোপুরিভাবে সাইড থেকে তেল আলাদা দেখা যাবে, তখন আমরা দিয়ে দেব এখানে ভেজে রাখা চিকেন। চিকেন দেওয়ার পর আমরা 2 মিনিট মশলার সঙ্গে ভালো করে কষিয়ে নেব। তারপর আমরা দেব এখানে জল। দু মিনিট আমি মশলার সঙ্গে ভালো করে কষিয়ে নিলাম। চিকেন আমাদের ভালো করে কষানো হয়ে গেছে। এবার আমরা দিয়ে দেব 1.5 কাপের মতো জল। জল তোমরা অতটাই অ্যাড করো এখানে যতটা তোমরা গ্রেভি পছন্দ করবে। একবার আমরা মিক্স করব। আর চিকেনকে আমরা ঢাকা দিয়ে হতে দেব 15 মিনিটের জন্য। চিকেন আমরা প্রথমেই ভেজে নিয়েছিলাম, তো চিকেন সফট হতে আমাদের বেশি টাইম লাগবে না। তো প্রথমে আমরা গ্রেভিতে একটা বয়েল আসতে দেব, তারপর আমরা চিকেনকে ঢাকা দিয়ে 15 মিনিট হতে দেব। গ্রেভিতে যখন বয়েল এসে যাবে, আমরা কভার করে দেব
আর গ্যাসের ফ্লেমটা মিডিয়াম রাখবো। 15 মিনিট পর চিকেন আমাদের ভালোভাবে সফট হয়ে গেছে। আর দেখতেই পাচ্ছ গ্রেভি কতটা রয়েছে। তো গ্রেভি তোমরা তোমাদের পছন্দ মতো এখানে অ্যাডজাস্ট করে নিও। তো খুলে আমি 1 মিনিটের জন্য গ্রেভিটাকে হালকা ড্রাই করে নেব। দিয়ে দিলাম ধনেপাতা কুচি। একবার আমরা মিক্স করব আর গ্যাসের ফ্লেমটা আমরা বন্ধ করে দেব। দু মিনিট পর হালকা গ্রেভি যখন ড্রাই হয়ে যাবে আমি গ্যাসের ফ্লেমটা বন্ধ করে দেব। এর থেকে বেশি আমি চিকেনকে ড্রাই করছি না। তো গ্যাসের ফ্লেম বন্ধ করে দিলাম আর 2 মিনিটের জন্য আমি ঢাকা দিয়ে দিলাম। 2 মিনিট পর দেখতেই পাচ্ছ চিকেন কারিটা আমাদের দেখেই কতটা বেশি টেস্টি মনে হচ্ছে। বিশ্বাস করো এটা খেতেও কিন্তু খুবই টেস্টি হয়। তো আমরা চিকেন কারিকে সার্ভ করে নেব একটা প্লেটেতে। তো বন্ধুরা আজকের রেসিপিটা তোমরা বানাও, খাও, তারপরে বলো তোমাদের কেমন লাগলো। ভালো লাগলে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে শেয়ার করো। আর আমার চ্যানেলে যদি নতুন হও তো প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে নিয়ে আমার পাশে থেকো। তো নতুন কোনো রেসিপির সঙ্গে আবার দেখা হবে। ততক্ষণ ভালো থেকো, সুস্থ থেকো।